Hello everyone. I hope you're doing well and are safe at home. I welcome you all for the Health and Fitness The Way to Life online state level workshop organized by District Sports Office Nasik, Savitribai Phule Pune University's the Board of Sport and Physical Education, and KSKW College Nasik. I would like to thank our District Sports Office and our DSO sir, Mr. Ravindra Naik, for giving me this opportunity to be a part of this workshop and help educate all the athletes to make sure that they are eating right. Myself, Shreya Adhav, founder and sports nutritionist at Spirit Sports Nutrition Clinic. I am also an award winning most influential woman of Nasik in North Maharashtra and influential food industry professional. I've done my BSc in nutrition and dietetics and my MSc in sports nutrition. I've been in this field for almost more than 5 years and been dealing with athletes all across the globe who are into different sports, from the state level athlete till the Olympic level athletes, and few of them were also Arjuna Award winner. So today we are going to talk about nutrition for athletes during quarantine time. I will try and talk in Marathi as much as possible, but please excuse me if there are some errors because my Marathi is not so great. So, since we're talking about nutrition, let's start with the basics. So, if you're an athlete, you train at least 2 times in a day, you sleep 2 times a day, but you eat 6 to 8 times in a day. That is the reason why nutrition is most important functions of an athlete's life. You need to understand that the kind of food which you eat has an impact on how you perform. So that's the reason why today we will be discussing a lot of things which are essential for you and which you can follow during this lockdown. The topics which we are going to discuss today are nutrition and functions of nutrients, why do you need to eat, body composition, pre, during, and post corona effects, energy systems, form of exercises and exercise intensity, graph of fat loss. Because या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण घरी आहोत, एक्सरसाइज इंटेन्सिटी कमी झालेली आहे आणि त्यासाठी तुम्ही कुठली एक्सरसाइज केली पाहिजे ज्याच्याने तुमचं वजन नाही वाढणार किंवा फॅट नाही वाढणार, या गोष्टींबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. 5 डाएट अँड न्यूट्रिशन फॉर्म्युलाज फॉर क्वारंटाईन टाईम. 5 अशा गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहेत ज्या बेसिकली तुम्ही घरी बसून फॉलो करू शकता, ज्याच्याने ज्या आपण वरती डिस्कस केल्या गोष्टी त्या सगळ्या गोष्टींवर त्याचा प्रभाव नाही पडणार आणि प्लस तुमचा परफॉर्मन्स पण तुम्ही मेंटेन करू शकता जर तुम्ही हे 5 गोष्टी फॉलो केल्या तर. तर कुठल्या गोष्टी आहेत या? सगळ्यात पहिलं म्हणजे स्मॉल अँड फ्रिक्वेंट मील्स. छोटे बट कंटिन्युअसली किंवा दर 2-2 तासाला काही ना काहीतरी खाल्लं पाहिजे. फिश साईज मील और पोर्शन कंट्रोल. तुमच्या हाताची किंवा तळहाताची जी साईज आहे तेवढं पोर्शन तुमच्या जेवणाचं असलं पाहिजे, जे काही तुम्ही पूर्ण दिवसातनं खाताय ते. आपण त्याच्याबद्दल अजून पुढे डिस्कस करू. प्री, ड्युरिंग आणि पोस्ट वर्कआउट मील. जरी आपण आता घरी आहोत तरी आपण वर्कआउटच्या पहिले, वर्कआउटच्या इन बिटवीन आणि वर्कआउट झाल्यानंतर काय खाल्लं पाहिजे ज्याच्याने आपली बॉडी रिकवर होईल, ज्याच्याने मसल लॉस होणार नाही आणि अल्टिमेटली तुमच्या परफॉर्मन्सवर त्याचा काही प्रभाव पडणार नाही, यासाठी तुम्ही काय फॉलो केलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हायड्रेशन. जरी आपण घरात आहोत तरी पूर्ण दिवसातनं किती पाणी पिलं पाहिजे, त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे आणि प्लस आपण ती गोष्ट का इग्नोर नाही केली पाहिजे याच्याबद्दल आपण डिस्कस करू. आणि शेवटची म्हणजे 3S. फर्स्ट इज स्क्रीन टाईम. आपण घरी आहोत तर सगळेजण हे अग्री करतील की आपण मोबाईल म्हणा, टी व्ही म्हणा, सोशल मीडिया किंवा नेटफ्लिक्स या सगळ्या गोष्टींवरती आपण केवढा आपला टाईम युटिलाइज करतो आहोत, कारण की आपण घरी आहोत म्हणून. स्लीप. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जर तुम्ही एक ॲथलीट असाल तर झोपेचा तुमच्या परफॉर्मन्सवर किंवा तुमचे जे लॉकडाऊन झाल्यानंतर समजा कुठला इव्हेंट आहे किंवा जरी तुम्हाला ट्रेनिंगवरती परत जायचं आहे तर त्यावेळेस जर तुमची झोप ह्या टाईममध्ये जर कॉम्प्रोमाइज असेल किंवा व्यवस्थित झोप होत नसेल तर त्याचा काय इफेक्ट होणार आहे. आणि स्ट्रेस. आपल्या आजूबाजूच्या जगात इतक्या काही गोष्टी घडत आहेत तर त्या स्ट्रेसचा तुमच्या बॉडीवरती काय इफेक्ट होणार आहे किंवा काय इफेक्ट होऊ शकतो इन फ्युचर, या गोष्टींबद्दल आज आपण डिस्कस करणार आहोत.
So let's start with our first topic for the day. What is nutrition? The act or process of nourishing or being nourished. अशी प्रक्रिया जी आपल्या शरीराला पोषक बनवते त्याचाच अर्थ न्यूट्रिशन होतो. न्यूट्रिशनचे मेजर कंपोनंट्स काय काय आहेत? कार्बोहायड्रेट्समध्ये 2 टाईप्स असतात, सिम्पल आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट. सिम्पल कार्बोहायड्रेट जनरली आपल्या बॉडीला डायजेस्ट करायसाठी इझी असतात आणि प्लस ते जनरली जेव्हा आपल्याला इमिडिएट एनर्जी हवी असते तेव्हा सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स जनरली रेकमेंड केले जातात. सिम्पल कार्बोहायड्रेट्सचे सोर्सेस आहेत शुगर, त्याच्यानंतर व्हाईट राईस, इवन व्हीट किंवा मैदा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या सगळ्या गोष्टी सिम्पल कार्बोहायड्रेट्समध्ये येतात. सेकंड टाईप आहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स जसं त्याचं नावच आहे कॉम्प्लेक्स, आपल्या बॉडीला त्याला डायजेस्ट करायसाठी बराचसा वेळ लागतो, कारण त्याच्यामध्ये जे फायबर कंटेंट असतं त्याला ब्रेकडाऊन करण्यासाठी किंवा आपल्या बॉडीला त्याच्यावरती काम करायसाठी बराचसा वेळ लागतो. कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्सचे काही एक्झाम्पल्स म्हणजे मिलेट्स झाले, जसे की आपली ज्वार, बाजरा, रागी किंवा नाचणी. राईसमध्ये तुम्हाला जर कंपॅरिझन करायचं म्हटलं तर व्हाईट राईस हा सिम्पल कार्बोहायड्रेटचा एक्झाम्पल आहे, वेअर ब्राऊन राईस इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट. इवन स्प्राउट्स आणि काही व्हेजिटेबल्स, इवन फ्रूट्स फॉर दॅट मॅटर कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स जनरली जेव्हा आपल्याला एखादी ॲक्टिव्हिटी किंवा एखादा इव्हेंट आपल्याला जास्त वेळेसाठी करायचा असतो, ज्यावेळेस आपल्याला लॉंग आणि प्रोलॉंग्ड एनर्जी लागते, त्यावेळेस जनरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स पिक्चरमध्ये येतात किंवा त्याच वेळेस रेकमेंड केले जातात. सेकंड इज युअर प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आपल्याला जसं माहिती आहे, प्रोटीन्सचं फंक्शन आपल्या मसल रिकव्हरी, मसल सिंथेसिससाठी केलं जातं. प्रोटीन्सचे एक्झाम्पल्स मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉनव्हेज फूड्स, एग्स. प्रोटीन्स व्हेजिटेरियन सोर्सेस म्हटलं गेलं तर आपले दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, स्प्राउट्स. प्रोटीन्स काही प्रमाणात आपले नट्स जे आहेत त्याच्यात सुद्धा असतं. सो हे सगळे प्रोटीन्स आहेत. आपण त्याच्या फंक्शन्सबद्दल पुढे बोलूया. कमिंग टू थर्ड कंपोनंट, फॅट्स. फॅट्समध्ये सुद्धा कार्बोहायड्रेट सारखे 2 कंपोनंट्स किंवा 2 व्हरायटीज असतात. वन इज हेल्दी फॅट, वन इज अनहेल्दी फॅट. ओके, हेल्दी फॅट्समध्ये जसं म्हटलं गेलं तर तुम्हाला लोकांना माहिती असेल की ओमेगा 3, ओमेगा 6 हे हेल्दी फॅट्समध्ये येतात. त्याचे कॉमन एक्झाम्पल्स म्हणजे ऑलिव्ह ऑइल. इवन तुमचे सीड्स आणि नट्समध्ये हेल्दी फॅट्स असतात, विच इज ओमेगा 3. अनहेल्दी फॅट्समध्ये म्हटलं गेलं तर काही पर्टिक्युलर ऑइल झाले, इवन तुमचे जे बटर आहे किंवा घी आहे, हे सगळे अनहेल्दी फॅट्समध्ये येतात, ज्याच्याने बेसिकली तुमचं वजन वाढतं आणि प्लस तुमच्या बॉडीला ते प्रोसेस करायसाठी बराचसा वेळ लागतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अनहेल्दी फॅट जर म्हटलं गेलं तर ते लवकर बॉडी स्टोअर करते. सो दॅट्स अबाउट फॅट. सो कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स आणि फॅट्स हे 3 मॅक्रोन्यूट्रियंट्समध्ये येतात, जे बेसिक फर्स्ट न्यूट्रिशन किंवा न्यूट्रियंट्स आहेत. कमिंग टू मायक्रोन्यूट्रियंट्स, त्याच्यानंतरचे म्हणजेच विटॅमिन्स आणि मिनरल्स. विटॅमिन्सचं फंक्शन आपल्या ज्या बॉडीमध्ये छोटे छोटे फंक्शन्स किंवा जे प्रोसेसेस होत असतात त्याचं काम विटॅमिन्स करतो. विटॅमिन्समध्ये देर आर ए नंबर ऑफ टाइप्स लाईक युअर बी विटॅमिन्स, B12, B1, B6, B9. हर एक विटॅमिनचं वेगळे वेगळे इम्पॉर्टन्स आहे. अलॉंग विथ दॅट विटॅमिन डी झालं, विटॅमिन ए, विटॅमिन ई. हे सगळे विटॅमिन्स आपल्या बॉडीला प्रॉपर फंक्शन करायसाठी खूप महत्त्वाचे असतात. विटॅमिन्सचे सोर्सेस म्हणजे फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ युअर विटॅमिन्स. काही प्रमाणात तुमचे ड्राईड फ्रूट्स किंवा नट्स आणि इवन जसं मी मायक्रोन्यूट्रियंट्समध्ये जे काही एक्झाम्पल्स सांगितले, तर इवन ते सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट करतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा काही प्रमाणात तुमचे जे हे बेसिक विटॅमिन्स असतात, जे आपल्याला रेग्युलर डे टू डे प्रोसेससाठी महत्त्वाचे असतात. कमिंग्स टू मिनरल्स. मिनरल्समध्ये तुमचं मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, सिलिनियम, झिंक, फॉस्फरस हे सगळे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स आहेत. मिनरल्सचं सुद्धा काम इम्पॉर्टंट आहे जसं विटॅमिन्सचं आहे. मोस्ट ऑफ द टाईम विटॅमिन्स आणि मिनरल्स एकत्र काम करतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं म्हटलं तर विटॅमिन्समध्ये विटॅमिन डी जर आपण कन्सिडर केलं तर माझ्याकडे जेवढे पण ॲथलीट येतात, मोस्ट ऑफ द ॲथलीट्सचं विटॅमिन डी कमी असतं. जरी आपण बाहेर ट्रेनिंग करत असलो तरी बॉडी टू बॉडी विटॅमिन डीचं अब्झॉर्प्शन मॅटर करतं आणि इंडियन्समध्ये जास्त प्रमाणात डेफिशियन्सी बघितली जाते. इवन माझ्या काही क्लायंट्समध्ये विटॅमिन डी लेवल्स कमी असतात.
तर आपण जेव्हा कॉम्बिनेशनची गोष्ट करतो तेव्हा व्हिटॅमिन डीच्या अब्झॉर्प्शनसाठी जे मिनरल आहे कॅल्शियम त्याची गरज असते. सो जेव्हा आपण रात्री समजा मी काही व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट सजेस्ट करते तर ती व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दुधाबरोबर किंवा दह्याबरोबर घ्यायची असते, सो दॅट व्हिटॅमिन डीचं अब्झॉर्प्शन प्रॉपर होईल, कारण की मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट्समध्ये कॅल्शियम असतं. सो दॅट्स जस्ट अन एक्झाम्पल विथ रिगार्ड्स टू विटॅमिन्स अँड मिनरल्स. आणि कमिंग टू दी एंड, वॉटर इज व्हेरी इसेन्शियल. आपली मोस्ट ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ वॉटर. एव्हरी सेल कंटेन्स वॉटर. आणि जसं वॉटर आपल्या डे टू डे रेग्युलेशन किंवा आपलं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी, आपलं हायड्रेशन मेंटेन करण्यासाठी वॉटरचा ॲथलीटच्या लाईफमध्ये खूप मोठा इम्पॉर्टन्स आहे. इवन विथ रिगार्ड्स टू इंजुरी, जर एखादी ॲथलीट पाणी कमी पित असेल किंवा दिवसाभरातनं किंवा ट्रेनिंगच्या वेळेस पाण्याची डेफिशियन्सी होत असेल किंवा कमी होत असेल, तर इन दॅट केस देर आर चान्सेस की तुमची बॉडी ड्राय होईल किंवा तुमचे मसल्स ड्राय होतील आणि इंजुरीची रिस्क वाढते. सो वॉटर ऑल टुगेदर बॉडी फंक्शन्सचं एक गोष्ट आहे ज्याच्यासाठी वॉटर इज रिक्वायर्ड. अलॉंग विथ दॅट वॉटर इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल टू मेक शुअर दॅट यू आर परफॉर्मिंग वेल. ओके, सो हे होते आपले बेसिक कंपोनंट्स ऑफ न्यूट्रिशन. आता बघितले न्यूट्रियन्स काय असतात, फंक्शन्स न्यूट्रियन्सचे काय आहेत एक्झॅक्टली ते आपण डिस्कस करणार आहोत. सगळ्यात पहिले म्हटलं गेलं तर कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स. त्यांचं मेजर काम एनर्जी द्यायचं असतं. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहायड्रेट गिव्स यू 4 किलो कॅलरी, वेअर इन 1 ग्रॅम ऑफ फॅट गिव्स यू 9 किलो कॅलरी. सो त्याच्यावरनं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता येत असेल की आपल्या जे दिवसातनं जे आपण कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स खातो तर त्याचा युटिलायझेशन किंवा ते कशासाठी कामात येतात. सेकंड इज युअर प्रोटीन्स, विटॅमिन्स आणि मिनरल्स. याचं बेसिक काम आहे ग्रोथ अँड रिपेअर ऑफ द बॉडी टिश्यूज. जसं मी पहिले सुद्धा सांगितलं, हे तिघी जे गोष्टी आहे किंवा जे मॅक्रो आणि मायक्रो न्यूट्रियन्स आहेत तर ते आपल्या बॉडीची मसल ग्रोथ म्हणा किंवा ओव्हरऑल ग्रोथ म्हणा यासाठी याची गरज असते. आणि प्लस जेव्हा आपण इंटेन्स एक्सरसाइज करतो किंवा ट्रेनिंग करतो त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये खूप वेअर अँड टेअर होत असतं. म्हणजे आपली बॉडी कंटिन्युअसली ॲनाबॉलिक आणि कॅटाबॉलिक फंक्शन्स होत राहतात. सो त्यावेळेस जनरली आपले जे बॉडी टिश्यूज आहे किंवा मसल्स आहेत तर हे तुटतात आणि प्लस परत ते ग्रो करतात किंवा परत ते रिपेअर होतात. सो त्याच वेळेस जर आपण प्रोटीन आणि विटॅमिन्स आणि मिनरल्स या सगळ्या तिघा गोष्टींचं जर कॉम्बिनेशनने आपल्या मील्समध्ये म्हणा किंवा आपल्या डेली रुटीन डाएटमध्ये जर याचं आपण यांना इनकॉर्पोरेट नाही केलं तर इन दॅट केस तुमच्या बॉडीला रिपेअर व्हायला वेळ लागतो. आणि सिम्पल जे सिम्पटम तुमची बॉडी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करते ते म्हणजे तुम्हाला मसल सोअरनेस असतं, नेक्स्ट डे तुम्हाला वीक फिलिंग होतं किंवा तुमचे एनर्जी लेवल्स कमी असतात. याचाच अर्थ असं होतं की कुठे ना कुठे न्यूट्रिशन वाईज किंवा कुठे ना कुठे हे जे बेसिक न्यूट्रियंट्स आहे ते कमी पडत आहेत. सो दॅट्स दी फंक्शन ऑफ प्रोटीन, विटॅमिन्स अँड मिनरल्स. आणि लास्ट डायटरी फायबर आणि वॉटर यांचं काम काय असतं की बॉडी प्रोसेसेसचं रेग्युलेशन करणं. जसं मी पहिल्या स्लाईडमध्ये पण एक्सप्लेन केलं की वॉटर तुमचं बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेट करतं. तुमच्या जे डेली रुटीन स्वेट लॉसमधनं किंवा वॉटर लॉस जो काही होत असतो किंवा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होतो जेव्हा तुम्ही ट्रेनिंग करता तेव्हा, त्यावेळेस तुमच्या बॉडीला जे काही बाकीचे फंक्शन्स होत असतात किंवा जे काही इंटरनल प्रोसेस होत असतात त्याचं रेग्युलेशन करायचं काम वॉटर करतं. डायटरी फायबर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण जे खातो त्याच्यातनं फायबरचं काम हे असतं की आपण जे काही पूर्ण दिवसातनं जेवण करतो आहोत त्याचं डायजेशन व्यवस्थित होईल आणि प्लस त्या सगळ्या न्यूट्रियंट्स अब्झॉर्प्शन व्यवस्थित होईल. जर एखादे दिवस आपण फायबर नाही खाल्लं तर मोस्ट ऑफ द लोकांना जे प्रॉब्लेम्स होतात ते म्हणजे कॉन्स्टिपेशन, सकाळी वॉशरूमला जायला डिफिकल्टी होते. त्याच्यानंतर इवन डायजेस्टिव्ह रिलेटेड प्रॉब्लेम्स लाईक ॲसिडिटी होतं किंवा गॅस रिलेटेड इश्यूज होतात. डायटरी फायबरने अजून एक त्याचा इम्पॉर्टन्स हा आहे की ज्या लोकांना वजन कमी करायचं आहे किंवा ज्या लोकांना फॅट लॉस करायचं आहे त्यासाठी डायटरी फायबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं मी पहिलेसुद्धा कार्बोहायड्रेट्स टाईप्समध्ये सांगितलं की कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स जे असतात ते डायटरी फायबरमध्ये इम्पॉर्टंट असतात किंवा डायटरी फायबर त्याच्यामध्ये असतं ज्याने बेसिकली तुमचं वेट कंट्रोल होतं. डायटरी फायबरमध्ये सुद्धा वेगळे टाईप्स असतात बट दॅट विल बी टू टेक्निकल, सो वी विल ट्राय अँड नॉट डिस्कस अबाउट इट ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम. So as we discussed about the macronutrients and the micronutrients,
we've understood that what are their functions, right? So now let's come to why do we need to eat. The answer is very simple: for your performance, recovery, and growth. Further to this, we are going to discuss about the sports nutrition pyramid. The reason why I've added this over here is for you to understand that which type of food and what is of how much of importance when it comes to an athlete's diet. So as you can see, the basic baseline of the pyramid, the major part of the pyramid is your basic diet. So आपण पूर्ण दिवसात जे काही खातो तो एक महत्त्वाचा पोर्शन आहे फूड पिरामिडचा. Second is your sports specific nutrition, means your pre, during and post workout or post training meals, which is the another important aspect of the food pyramid. जे आपण ट्रेनिंग किंवा वर्कआउटच्या वेळेस खाल्लं पाहिजे, ज्याच्याने आपली रिकव्हरी व्यवस्थित होईल, आपला परफॉर्मन्स पण वाढेल आणि प्लस आपली ग्रोथ पण होईल, याचा हा सेकंड पोर्शन आहे पिरामिडचा जो सायमल्टेनियसली इम्पॉर्टंट आहे. आणि थर्ड बट नॉट द लीस्ट, dietary supplements. So as you can see, the dietary supplements is the most upper part, which is also the most smaller part of the pyramid, which means that dietary supplements should come at the end, because if your diet is sufficient with regards to the basic requirements and the basic components which we discussed and the sports specific nutrients, then in that case you will not require dietary supplements. मोस्ट ऑफ द टाईम काय होतं की आपण सप्लिमेंटवर जास्त भर देतो आणि आपल्याला असं वाटतं की हां, जर मी एक एखादी सप्लिमेंट घेतली किंवा मी वे प्रोटीन घेतलं तर माझा परफॉर्मन्स वाढेल, पण तसं नसतं. आपण उलटा पिरामिड टर्न करतो. सो दॅट्स नॉट द सिनारिओ. इफ युअर डायट इज सफिशियंट इन वॉट यू ईट and how you follow, then you will not require dietary supplements until and unless you are competing at a national or international level. Then only, and if in case the diet is not sufficient with regards to the macro and the micronutrients and your requirements are much higher, then only in that case you will need dietary supplements. So जर in case तुमची ट्रेनिंग किंवा तुमची बॉडीची रिक्वायरमेंट किंवा समजा अब्झॉर्प्शन एखाद्या मॅक्रो किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंटचं टू द मार्क नसेल होणार, तर त्याच वेळेस आपल्याला डायटरी सप्लिमेंटची गरज पडते. अदरवाईज डायटरी सप्लिमेंट, जसं त्यांचं नाव आहे सप्लिमेंट्स, ते फक्त आपला बेसिक डायट जर सफिशियंट नसेल तरच त्याची गरज पडते. मूव्हिंग ऑन, लेट्स गो टू बॉडी कॉम्पोजिशन. सो बॉडी कॉम्पोजिशनमध्ये काय काय गोष्टी येतात. सो जसं आपल्याला माहिती आहे की बॉडी इज मेड अप ऑफ फॅट, मसल अँड बोन मास. सो जेव्हा पण आपण आपलं वेट चेक करतो तेव्हा तुमच्या वेटमध्ये 3 गोष्टी असतात. सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे तुमचं फॅट मास, मसल मास आणि बोन मास. आपल्या हातात काय आहे की आपण फॅट मास आणि मसल मासवर काम करू शकतोय. बोन मास इज समथिंग विच वी कांट रियली वर्क ऑन और कांट रियली शिफ्ट. बोन मास मोस्ट ऑफ द टाईम सेम राहतं. जशी आपली वाढ होते, जसं आपलं डाएट आहे किंवा जसं आपली बोनचं स्ट्रक्चर आहे, तसं त्यानुसार बोन मासमध्ये चेंजेस करता येत नाही. वेर इन फॅट आणि मसल मासमध्ये चेंजेस करणं इज प्रिटी इझी ॲज कम्पेअर्ड टू डुईंग इट ऑन द बोन मास. सो ॲज अन ॲथलीट तुमचं बॉडी कॉम्पोजिशन काय काय सांगू शकतो. सो उद्या उठून जर तुम्ही माझ्याकडे आले आणि जर आपण तुमचं बॉडी चेक केलं किंवा बॉडी कॉम्पोजिशन चेक केलं तर त्यातनं आपल्याला काय काय समजतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेट. जसं मी सांगितलं की वेटमध्ये आपल्याला, आणि वेटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या दुसऱ्या गोष्टी काय कळतील ते म्हणजे फॅट पर्सेंटेज. ओके, युअर ओव्हरऑल बॉडी फॅट पर्सेंटेज. सेकंड थिंग इज युअर विसरल फॅट. विसरल फॅट म्हणजे बेसिकली तुमच्या ज्या स्टमक एरिया किंवा बेली फॅट किंवा कमरेच्या जवळचा जो किंवा कमरेवरचा जो फॅट आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला कळेल. BMR और RMR. BMR किंवा RMRचा अर्थ, त्याचं फुल फॉर्म हे आहे की बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट. याचा अर्थ हे होतो की जेव्हा तुम्ही घरी आहात, जसं आता तुम्ही घरी आहात आणि समजा इन केस तुम्ही वर्कआउट नाही करत आहात, सो त्यावेळेस तुमची बॉडी किती एनर्जी यूज करेल किंवा किती किलो कॅलरी यूज करेल डेली रुटीन फंक्शनसाठी किंवा डेली रुटीन मूवमेंटसाठी. सो समजा माझं जर मी एखादी दिवस प्लॅन करते किंवा माझ्या रेस्ट डेवरती मी माझी बॉडी 1200 किलो कॅलरी 1200 किलो कॅलरी जर बर्न करणार असेल, तर ॲज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जर मी
बाकीच्या दिवशी समजा 1 तास किंवा 2 तास वर्कआउट और ट्रेनिंग करणार असेल तर त्यावेळेस मला माझ्या डाएटमध्ये एक्स्ट्रा 400 किंवा 500 कॅलरीज खाव्या लागतील, सो दॅट मला माहिती आहे की समजा मी न काही करता माझी बॉडी 1200 किलो कॅलरी जर बर्न करणार असेल आणि जर मी एक्स्ट्रा वर्कआउट करते तर त्यावेळेस मला तेवढी एक्स्ट्रा एनर्जी लागेल, सो दॅट माझी बॉडी मायनस कॅल्क्युलेशनमध्ये नाही जाणार. ओके, नेक्स्ट इज युअर मेटाबॉलिक एज. BMR बद्दल एक सांगायचं विसरली. BMR पर्सन टू पर्सन वेगळा असतो. BMR तुमची जशी बॉडी वेट म्हणा किंवा बॉडी फॅट पर्सेंटेज किंवा मसल पर्सेंटेज जशा तुमच्या बॉडी कॉम्पोजिशनमध्ये चेंजेस होतात तसं BMR मध्ये सुद्धा चेंजेस होतात. BMR ची नॉर्मल अशी रेंज नाही आहे. जसं मी सांगितलं पर्सन टू पर्सन ते चेंज होतं आणि जेवढं बॉडीमध्ये तुमचा मसल मास तेवढं तुमचं बेसल मेटाबॉलिक रेट पण हायर साईडवरती असतं. नेक्स्ट इज युअर मेटाबॉलिक एज. मेटाबॉलिक एज हा खूप इंटरेस्टिंग बॉडी कॉम्पोजिशन आहे. मेटाबॉलिक एज तुमच्या बॉडी फॅटवर खूप जास्त डिपेंड करतं. मेटाबॉलिक एज जनरली इज समथिंग विच इज गोना टेल यू हाऊ युअर बॉडी इज फंक्शनिंग फ्रॉम इनसाइड. So if someone is say 20-year-old and if their fat percentage is around 15% for example, then their body will function at much younger age as of their actual age. So जशी तुमची बॉडी इंटरनली जेवढी यंग राहील एजनुसार तेवढं इट इज मच मोर इम्पॉर्टंट फॉर युअर सर्वायवल आणि फॉर युअर लॉन्जिटिव्हिटी. सो इंटरनली जेवढी तुम्ही तुमच्या बॉडीला हेल्दी ठेवाल डाएट वाईज म्हणा किंवा एक्सरसाइज वाईज म्हणा तेवढं तुमचं मेटाबॉलिक एजसुद्धा कमी असेल. जेवढं कमी मेटाबॉलिक एज तेवढं इट इज बेटर आणि ते फक्त एकाच फॅक्टरवर मोस्टली डिपेंड करतं, ते म्हणजे तुमचं फॅट पर्सेंटेज. जर तुम्ही मेल ॲथलीट असाल तर तुमचं फॅट पर्सेंटेज समवेअर अराउंड 10 to 15% मध्ये असलं पाहिजे. मॅक्सिमम 20% असलेलं इज बेटर, दॅट इज द नॉर्मल रेंज. जर तुम्ही फिमेल ॲथलीट असाल तर फॅट पर्सेंटेज 25% आत असलं पाहिजे. समवेअर बिटवीन 20 to 25% ही फिमेलसाठी नॉर्मल रेंज आहे. सो जर तुमचं फॅट पर्सेंटेज 20च्या अबाव मेलसाठी किंवा 25च्या अबाव फिमेलसाठी असेल तर इन दॅट केस तुमचं मेटाबॉलिक एजसुद्धा जास्त असू शकतं आहे, कारण की तुमची बॉडी तुमच्या ॲक्च्युअल एजपेक्षा खूप जास्त फंक्शन करते किंवा खूप जास्त फास्ट प्रोसेस करते आहे. सो तुमचं बॉडी फॅट पर्सेंटेज जसं जसं कमी होतं तसं तसं इवन तुमचं मेटाबॉलिक एज कमी होतं. कोणाला नाही वाटणार की आपण इंटरनली यंग राहायला पाहिजे. जर तुम्ही इंटरनली यंग राहाल तर ते तुमच्या परफॉर्मन्समध्ये दिसेल, तुमच्या स्किनमध्ये दिसेल, तुमच्या ओव्हरऑल बॉडी कॉम्पोजिशनमध्ये दिसेल आणि इवन तुम्हाला लोक म्हणायला लागतील की तुम्ही खरंच यंग दिसता आहात. किंवा तुमचा एज जसं तुमचं एज होत राहील. आता सेलिब्रिटीज लोकांचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर आपल्याला नाही विश्वास बसत की त्यांचं एज एवढं असू शकतं. का? कारण की ते इंटरनली हेल्दी असतात किंवा इंटरनल त्यांचं मेटाबॉलिक एज कमी असतं ॲज कम्पेअर्ड टू देअर ॲक्च्युअल एज. नेक्स्ट इज फॅट टू मसल अक्रॉस ट्रंक, आर्म्स अँड लेग्स. जे मशीन मिळतं बॉडी कॉम्पोजिशनचं त्याच्यातनं आपल्याला 3 एरियाज म्हणजे तुमचं ट्रंक म्हणजे चेस्ट किंवा छातीचा एरिया जो असतो तो, आर्म्स म्हणजे तुमचे हँड्स हाताचा साईडचा जो एरिया हाताचा एरिया जो असतो तो आणि लेग्स, इथला आपल्याला फॅट टू मसल रेशो कळतो. डिपेंडिंग तुम्ही कुठल्या स्पोर्टमध्ये असाल त्यानुसार हा रेशोसुद्धा चेंज होतो. आपला गोल हा असला पाहिजे की ह्या तिघी एरियाजमध्ये फॅट पर्सेंटेज जे मी नॉर्मल लेवल सांगितल्या त्याच रेंजमध्ये असलं पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त नको. आणि मसल मोस्ट ऑफ द टाईम जास्त असलं पाहिजे. जेवढं जास्त मसल मास तेवढं जास्त एनर्जी किंवा तेवढं जास्त तुमच्या परफॉर्मन्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट होण्यासाठी किंवा परफॉर्मन्स सस्टेन करण्यासाठी द मोर द मसल द मोर द पॉवर. सो त्यासाठी ह्या तिघं एरियाजमध्ये जो रेशो असला पाहिजे इट शुड बी नॉर्मल टू लेसर फॅट ॲज कम्पेअर्ड टू मसल मास. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी वॉटर. सो बॉडी वॉटर ऑल्सो टेल्स यू अबाउट इंटरनली तुम्ही हायड्रेटेड किती आहात, आतून तुमच्या वॉटर लेवल, जसं आपण वॉटरचं इम्पॉर्टन्स आणि फंक्शन्स काय ते डिस्कस केले. सो याच्यात हे सुद्धा कळतं की मशीन टू मशीन ते वेगळे लेवल सांगतं. आणि काही मशीन्समध्ये बॉडी वॉटर पर्सेंटेज समजतो, काही मशीन्समध्ये नाही समजत. सो समजा इन केस तुम्ही पाणी कमी पित असाल किंवा तुमचं हायड्रेशन लेवल्स कमी असतील तर अल्टिमेटली ते ह्या मशीनमध्ये समजून येतो. आणि नेक्स्ट इज बोन डेन्सिटी.
सो जसं मी सांगितलं की इंडियन ॲथलीट्समध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम विटॅमिन डी कमी असतं. सो बोन डेन्सिटीवरनं आपण हे सुद्धा डिसाईड करू शकतोय की इन केस फ्युचरमध्ये जर तुमची बोन डेन्सिटी कमी असेल किंवा तुमचं विटॅमिन डी कमी असेल तर तुमच्या बॉडीला रिकवर व्हायला किती वेळ लागेल आणि प्लस अलॉंग विथ दॅट तुमची बोन्स किती स्ट्रॉंग आहेत. सो समजा माझ्याकडे कुठला ॲथलीट येणार आहे आणि म्हणतो की मॅम मला वेट गेन करायचं आहे किंवा मला मसल गेन करायचं आहे. सो जर मला त्याची बोन डेन्सिटी माहिती असेल की वीक आहे किंवा विटॅमिन डी कमी आहे, सो त्याच्या बॉडीला मसल पुट ऑन करायला वेळ लागेल पहिली गोष्ट तर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर आपण मसल गेन जरी केलं तरी त्याचे बोन्स ते किती सहन करू शकतील हे पण एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. कारण की आपण जर म्हटलं की आता बोन्स आपल्या बॉडीचा बेसिक पाया आहे. ओके, सो त्यासाठी बोन डेन्सिटीवरनं इवन इंजुरीजचे फ्रिक्वेन्सी किंवा इंजुरीजची जी इंटेन्सिटी आहे ते सुद्धा आपण डिसाईड करू शकतो आहोत. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग बॉडी कॉम्पोजिशन. आणि याच्यावरती मला एक गोष्टीवरती फोकस करायचं आहे ते म्हणजे की आत्ताच्या सिच्युएशनला 1 महिन्यापूर्वी किंवा 1.5 महिन्यापूर्वी लॉकडाऊनच्या पहिले एखादी ॲथलीट जर कंटिन्यू हाय इंटेन्सिटी जे तुमचं ट्रेनिंग होतं किंवा वर्कआउट तुम्ही करायचे ते आता ड्रास्टिकली कमी झालेलं आहे. सो त्यावेळेस काय होतं की आत्ता तुमची, त्याचं सिम्पल एक्झाम्पल मी तुम्हाला किंवा एक उदाहरण देऊ इच्छिते की तुमची बॉडी लॉकडाऊनच्या पहिले 100च्या स्पीडवर चालत होती, आता तुमची बॉडी 20 किंवा 40च्या स्पीडवर चालते. सो जर तुम्हाला लॉकडाऊन नंतर ती बॉडी 100च्या स्पीडवरती न्यायचं असेल तर स्लोली आणि ग्रॅज्युअली ती प्रोसेस व्हायला पाहिजे, राईट. तुम्ही एकदम तर स्पीड वाढवू नाही शकत आहात. जर एकदम स्पीड वाढला तर येस तुमच्या बॉडीला त्याची सवय नाही आहे, रिकव्हरी स्लो होणार, मसल वीक होणार किंवा मसल सोअरनेस राहील. हे सगळ्यांना माहिती आहे. जेव्हा आपण ॲक्टिव्हिटी कमी करतो किंवा ॲक्टिव्हिटी बंद होते तेव्हा जेव्हा आपण परत ती ॲक्टिव्हिटी सुरू करतो तेव्हा आपल्या बॉडीला त्याची सवय करायला वेळ लागतो. सो सेम गोष्ट आता होत आहे की तुमची ॲक्टिव्हिटी लेवल कमी झालेली आहे, ॲक्टिव्हिटी इंटेन्सिटी कमी झालेली आहे. त्यावेळेस तुमचं बॉडी कॉम्पोजिशन हे मेंटेन असलं पाहिजे. जर तुमचं बॉडी पर्सेंटेज किंवा बॉडी फॅट म्हणा किंवा विसल फॅट किंवा हे जे फॅक्टर्स मी सांगितले तुम्हाला बॉडी कॉम्पोजिशनचे, समजा वजन वाढलं किंवा फॅट वाढलं तर तेवढंच ते तुम्हाला डिफिकल्ट होईल नंतर जेव्हा लॉकडाऊन संपेल तेव्हा. त्याच्यानंतर तुम्ही जी ट्रेनिंग लॉकडाऊनच्या पहिले करत होतात त्या ट्रेनिंगवरती परत ट्रॅकवर येण्यासाठी ते तुम्हाला तेवढा टाईम लागणार आहे. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू अंडरस्टँड दॅट these all components of body composition are very important and they should be maintained no matter what the consequences are. Even if you are locked in, try and work on what you eat and the kind of workout you are doing. So मी वर्कआउट एक्सपर्ट नाही आहे, सो मी वर्कआउटबद्दल जास्त काही सांगू नाही शकत. सो यू कॅन आस्क युअर ट्रेनर ऑर युअर कोच. बट येस, फूड वाईज जे काही कंट्रोल करायचे आहेत त्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला पुढे आता डेफिनेटली सांगणारच आहेत. So this was all about body composition. Since you guys have got about body composition and what all important things are there in our body, especially when you are an athlete, let's move on to our next topic, that's energy system. And I'm gonna try and keep it very simple with an example so that it's easy for you all to understand. Okay, so for example, you're driving a car and so you have to basically maintain the speed with the gear, right? So consider your body as a car and these systems, there are 3 important systems of energy from where you get fuel for the workout or the training you do, and these are like your gear which are gonna control how much of energy you need and how much of fuel you need to use to drive your car or to drive your body. Okay, so let's start with the first one, which is the anaerobic alactic, which is also called as ATP-CP energy system. This energy system will come into picture when you really want to drive fast. Okay, when you know that the road is empty and I can speed up and then I can go a little bit faster, that's the time when the ATP-CP energy system gets charged up. Okay, to keep it very simple, this energy system is last for less than 10 seconds. So the sport which generally need an extra push or an extra bout of energy and which is a quick one,
At that point of time, this energy system gets activated. So the sports generally involved are your shot put, weightlifting, gymnastic, or short or sprint distance running, or even skating. That's the reason why you need that extra energy or extra push to perform to your best. Okay, so or even if, for example, you're in cricket. Okay, so when you have to hit a 6 or 4, that's the time when the ATP-CP energy system will come into picture. Okay, moving on to next, anaerobic lactic glycolytic energy system. So the first and the second, as the name says, anaerobic, these two systems does not require oxygen for the functioning. Okay, so coming to the anaerobic lactic acid system, this is when your sport lasts from 10 seconds to 2 minutes. So to give it with the example which I gave you, to compare it with the example, generally when you speed up and you want to slow down, that's when this energy system will come into picture, because you've speed up your energy, or you've speed up the vehicle, and you need to slow down and you need to make sure that okay, it lasts for a little longer time. That's when this energy system will come into picture, and the fuel which is going to get used for both the systems differ as per the requirement, as per the sport. Okay, so the sports which come into this energy system is your soccer, which is football, or even your middle distance running from 400 meter to 800 meters, even sprinters for that matter, or baseball or basketball players, because you have to survive on the field for a little longer duration. So when you're doing, if like I gave an example of a cricketer, so in cricketer, when you have to do the runs, at that point of time your anaerobic and ATP-CP both will come into picture, because you need to be on the field for longer duration. That's one more thing. And most of the time what happens is, depending on what sport you're into, all the three energy systems can be used, because that's the way your body functions. Coming to the last one, aerobic energy system, as the name suggests, it needs oxygen for the performance. Okay, so this particular energy system comes into picture when your sport is gonna last for longer duration, anything above 2 minutes to 1 hours, or to maybe say 10 hours or 16 hours. So I have dealt with marathon runners, I myself run, I've dealt with Ironman, triathletes, long distance swimmers. So for them, aerobic system will come into picture, because your heart and your lung are functioning simultaneously with your muscle requirement, or the muscle which you're using for the sport. Okay, so like I gave the example, you need swimming is one of the option. Even for cricketers, this same thing will come into picture when you're on the field, or when you're probably running, or when you're going behind a ball or something like that. So this energy system can work in different sports as well. Even for footballers it works, because when your game is for 90 minutes, in that case you need to be on the field, and you need oxygen, constant oxygen supply for your body, for your muscle, for your breathing technique. So at that point of time, your energy, the aerobic energy system will be in the picture. So this is about the energy system, and I hope I have explained it in a simple way. Okay, why I'm talking about energy system is because our next slide is about the form of exercises. So as you can see in this table, the kind of exercise or the kind of sport which you do, it depends, like I mentioned in the previous slide, what energy you're going to use. And the energy comes from food, right? So the options are the macronutrients and the micronutrients which I discussed earlier. So here it's more or less the same. So when you're doing walking, the maximum of the energy which comes from is your fat, and the remaining 30% is from the carbohydrates which you eat. That's the reason why most of the people recommend walking as one of the best exercises to lose fat or to lose weight, because you when you start walking, the intensity or the duration of walking goes up, and any exercise that goes more than an hour or more than say 45 minutes, after that your body tries to shift from the anaerobic to the aerobic energy system. That's when you start using fat as a source of fuel.
Okay. Next, as you can see, weightlifting. If you're doing strength workouts at your gym or at home, then at that point of time 40% of the energy will be coming in from carbs and rest from the fat. So that's the reason why both the combinations, your cardio and the strength training, are the best ones if you're looking for the weight loss or for fat loss. If you see a 2-hour run, almost 50 to 60% of the energy comes from carbohydrate, because you need that instant source of energy to perform. Okay. And then remaining ones come from the fat. If you're doing a cycling, or if you're doing baseball or any sort of a sport event, in that case your carbohydrates are always on the. So as you can see, every sport wise the requirement keeps on changing of the two macronutrients, which is carbohydrate and fat. So these are basically used as a source of fuel for you to perform well. Wherein if you see a 200-meter hurdle, okay, or a shot put for that matter, then you need carbohydrate. Fat will come pretty in the end. So in this 200-meter hurdle, as we discussed, ATP CP will be the energy system used, and that's the reason why you need carbohydrate, because you need that extra push of energy to perform that sport. Okay. So this is one of my favorite topics when it comes to sports nutrition. Pre, during, post workout meals and hydration. So this is more or less similar to the topic which is equally important and which we discussed previously. Since we are at home, it's important for us to understand and have these meals. Okay. Most of the time what happens is, if you're not eating something before workout, or if you're not having something during and post workout, there are chances that your body will start using muscle as a source of energy. ओके. जर तुम्ही निर्णीपोटी किंवा उपाशीपोटी वर्कआउट करत असाल सकाळी, ओके, त्यावेळेस एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवायची आहे की आपण रात्री जर डिनर केलेला आहे 8 वाजता किंवा 9 वाजता, आणि आपण रात्रभर फास्टिंग स्टेटमध्ये असतो, तर सकाळी तुमच्या वर्कआउटसाठी एनर्जी मिळणार कुठून? ओके. जरी तुम्ही एनर्जेटिक फील करत असाल, बट देन लॉंग रन म्हणजे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट जर आपण कन्सिडर केले, तर ते इट इज हार्मफुल, बिकॉज त्या वर्कआउटसाठी तुमची बॉडी मसल यूज करणार ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. कारण की तुम्ही पहिले काही खात नाही आहात, आणि सेकंडली फॅटच्या युटिलायझेशनसाठी जसं आपण डिस्कस केलं, ऑलमोस्ट 1 आवरपेक्षा जर तुमचा वर्कआउट होत असेल तरच फॅट स्टोअर्स येतील. फॅट्स हे खूप लेझी असतात आपल्या बॉडीमध्ये, ते लवकर इझिली ॲज अ फ्यूल यूज होत नाही. सो दॅट्स द रिझन वाय तुम्हाला पहिले जे 2 सोर्सेस आहेत एनर्जीचे, ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन. ओके. सो मी आता तुम्हाला फक्त सिम्पल एक्झाम्पल देणार आहे की तुम्ही काय करू शकता आणि काय नाही करू शकत आहेत, आणि त्याचे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स की तुमचं प्री वर्कआउट, ड्युरिंग वर्कआउट आणि पोस्ट वर्कआउट काय असलं पाहिजे. सो स्टार्टिंग विथ प्री वर्कआउट, यू हॅव टू डू अ हाय कार्बोहायड्रेट आणि मॉडरेट प्रोटीन स्नॅक. ओके. जर तुमच्या प्री वर्कआउटमध्ये हाय कार्बोहायड्रेट असेल तर तुम्हाला तो एक्स्ट्रा पुश मिळणार आहे तुमच्या वर्कआउटसाठी. आणि प्रोटीनचं काम हे असणार आहे की ते तुमचं मसल मास प्रिझर्व करेल. कारण की जर इन केस तुमची ॲक्टिव्हिटी 1.5 तासासाठी किंवा 2 तासासाठी जाणार आहे, तर त्यावेळेस अल्टिमेटली जसं मी सांगितलं की मग काय होतं ना, बॉडी डिसाईड करते. पहिल्या जे तुम्ही कार्बोहायड्रेट खाता आहात प्री वर्कआउट मील, जनरली वर्कआउट सुरू व्हायच्या अर्ध्या तासापूर्वीपासून तुम्ही खाऊ शकता आहात, किंवा अर्धा तास पहिले खाल्ली पाहिजे. सो ते अर्धा तासा पहिले तुम्ही जे खातायत ते तुम्ही वर्कआउट सुरू केल्यानंतर फर्स्ट 30 to 45 मिनिट्स दॅट विल बी युज्ड अप ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बट त्याच्यानंतर काय, मग बॉडी म्हणते की यार मग आता मला एनर्जी हवी आहे, तर मग मी काय करणार, कारण की प्री वर्कआउट जे या व्यक्तीने खाल्लेलं आहे, तर वॉट अबाउट दॅट, इट गॉट युज्ड विथ द वर्कआउट. सो देन युअर बॉडी स्टार्ट्स डिसाइडिंग की मी मसल प्रोटीनवरती डिपेंड राहायचं आहे, का मी मसल ग्लायकोजनवरती डिपेंड राहायचं आहे, का मी फॅटवरती डिपेंड राहायचं आहे. सो जर इन केस तेव्हा तुम्ही जर प्री वर्कआउट तुम्ही एखादी प्रोटीन स्नॅक घेतलं असेल, विथ हाय कार्ब आणि प्रोटीन स्नॅक घेतलं असेल, तर इन दॅट केस ते यूज होऊ शकतं आहे, सो दॅट तुमचे मसल्स सेव्ह होतात. आणि जर इन केस 1 आवरपेक्षा जास्त ॲक्टिव्हिटी होते, तर येस डेफिनेटली प्रोटीन एक प्रोटीन म्हणतं की ओके ठीक आहे, फॅट आता तू काम कर, आणि देन आय विल कम इन टू पिक्चर जर इन केस माझी गरज लागली तर. सो हे सगळं ना फंक्शनिंग इंटरनली चालू असतं. आणि जसं मी सांगितलं, फॅट इज व्हेरी लेझी.
काय होतं ना की फर्स्ट 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर युअर प्रोटीन अँड कार्बोहायड्रेट्स. हे दोनच गोष्टी पहिले खूप काम करतात आणि त्याच्यानंतर मग हे दोघं जेव्हा एक्झॉस्ट होतात तेव्हा मग प्रोटीन फॅट पिक्चरमध्ये येतं. ओके, सो यू नीड टू अवॉइड हाय फॅट स्नॅक. कारण की काय होतं की फॅट जरी जास्त एनर्जी देतं किंवा जास्त कॅलरीज देतं, त्याला डायजेस्ट करायला पण तेवढा वेळ लागतो. दॅट्स द रिझन वाय यू शुड अवॉइड फॅट. आणि इफ यू हॅव फॅट प्री वर्कआउट तर अल्टिमेटली तुमच्या, जसं मी सांगितलं की डायजेशनला थोडा टाईम लागतो, त्यामुळे इवन इट कॅन गिव्ह यू स्टमक डिस्ट्रेस और इवन जी आय डिस्ट्रेस ज्याला म्हणतात. मे बी तुम्हाला गॅस इश्यूज वाटेल किंवा इनडायजेशन वाटेल किंवा थोडं ॲसिडिटीसारखं वाटेल जर तुम्ही हाय फॅट प्री वर्कआउट मील घेतलं तर. ओके, जसं मी सांगितलं 20 to 30 मिनिट्स वर्कआउट सुरू व्हायच्या पहिले हे प्री वर्कआउट मील असलं पाहिजे. त्याचे एक्झाम्पल्स मी साईडला दिलेले आहेत. तुम्ही एक फ्रूट खाऊ शकतात, कुठलंही फ्रूट चालेल. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही ड्रायफ्रूट्स खाऊ शकताय, डेट्स, फिग्स, प्रून्स, मनुके, रेझन्स or any other dry fruit you can have. Even berries for that matter, cranberries असतील किंवा blueberries असतील ते पण तुम्ही घेऊ शकता आहात. Nuts, even any sort of nuts like walnut, pistachio, almond, cashews अवॉइड केले पाहिजे कारण की काजूमध्ये फॅट कंटेंट थोडं जास्त असतं, त्यामुळे कॅशूज बेटर अवॉइड केले तर. त्याच्यानंतर यू कॅन ऑल्सो हॅव ऑन ओट मील. समजा फॉर एक्झाम्पल तुमची एक्सरसाइज किंवा तुमचा वर्कआउट जास्त वेळ चालणार आहे, तर इन दॅट केस ओट मील इज ऑल्सो अन ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर प्री वर्कआउट बिकॉज ओट्स आर रिच इन फायबर आणि त्यांचं काम काय असतं की ते लॉंग लास्टिंग एनर्जी देतात. जर तुम्ही 1.5 तासाचं किंवा 2 तासाचा वर्कआउट करणार असाल आणि तुम्हाला कॉन्स्टंट एनर्जी, कारण की फायबर असल्यामुळे ते स्लोली डायजेस्ट होतं आणि त्याच्यामुळे सडनली ब्लड ग्लुकोज लेवल वाढत नाही. वेरेन जर तुम्ही एखादी फ्रूट खात आहात किंवा एखादी ड्रायफ्रूट खात आहात तर ते इझिली डायजेस्ट होतं आणि तुमचे ब्लड ग्लुकोज वाढतं आणि तुम्हाला ती एवढी एनर्जी मिळते, राईट. बट जेव्हा तुम्ही ओटमील घेता तेव्हा जसं मी सांगितलं की फायबरमुळे स्लो डायजेशन झाल्यामुळे तुमची स्लोली अँड ग्रॅज्युअली ब्लड ग्लुकोज लेवल्स वाढतात, त्यामुळे ती एनर्जी तुम्हाला जास्त वेळपर्यंत टिकवता येते. ओके, गोईंग टू द नेक्स्ट, ड्युरिंग वर्कआउट. सो ड्युरिंग वर्कआउट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण की तुम्ही वाया स्वेट जे काही लॉसेस होतात, वॉटर लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इवन इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये सोडियम पोटॅशियम येणार. सो आणि त्यावेळेस जनरली आपल्याला आपली बॉडी जेव्हा आपण थर्स्टी असतो, जेव्हा आपल्याला तहान लागते, त्याच वेळेस वी टेंड टू ड्रिंक वॉटर, बट दॅट्स दी लास्ट साईन. ओके, जेव्हा आपल्याला तहान लागते तेव्हा आपली बॉडी ऑलरेडी डिहायड्रेशन किंवा डिहायड्रेट स्टेटमध्ये गेलेली असते, राईट. सो ते नको व्हायला, त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे, ॲटलिस्ट 500 ml पाणी किंवा लिंबू पाणी किंवा एखादी स्पोर्ट्स ड्रिंक किंवा कोकोनट वॉटर आपण ड्युरिंग वर्कआउट घेतलं पाहिजे. इवन कोकम सरबत इज अ गुड ऑप्शन फॉर युअर ड्युरिंग वर्कआउट ड्रिंक. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1 तासाची जर तुम्ही वर्कआउट करत असाल तर 1 तासामध्ये 500 ml लिक्विड गेलंच पाहिजे. नो मॅटर वेदर कंडिशन्स काय आहे, नो मॅटर तुम्ही कशा परिस्थितीत वर्कआउट करत आहात, 500 ml पाणी किंवा कुठलंही फ्लुइड 1 तासाच्या वर्कआउटसाठी तुमच्या बॉडीमध्ये गेलंच पाहिजे. ज्या लोकांना फॅट लॉस करायचा आहे, ओके, बिकॉज इथं जनरल पॉप्युलेशन राहील, सो आय एम जस्ट गिविंग यू अन एक्झाम्पल. ज्यांना फॅट लॉस करायचा आहे त्यांच्यासाठी अजून एक ब्रिलियंट ऑप्शन विच वर्क्स वेल इज ग्रीन टी लेमनेड. बेसिकली तुम्हाला ग्रीन टी पाणी उकळून त्याच्यामध्ये ग्रीन टी बॅग तुम्हाला 4 ते 5 वेळा डिप करायची आहे आणि त्यात अर्धा लिंबू पिळून ते कंटिन्युअसली सिप करायचं आहे ड्युरिंग युअर वर्कआउट. मोस्ट इम्पॉर्टंटली ग्रीन टी लेमनेड जनरली 4 किंवा 5 वाजेनंतर संध्याकाळी नका घेऊ बिकॉज इट माइट मेस अप विथ युअर स्लीप. सो इट्स बेटर टू, इफ यू आर वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग देन इट्स बेटर टू हॅव ग्रीन टी लेमनेड ड्युरिंग युअर वर्कआउट सेशन. ओके, ओके, अँड द लास्ट वन इज युअर पोस्ट वर्कआउट मील. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लोक आपल्याला भरपूरदा तुम्ही लोकांनी ऐकलं असेल की पोस्ट वर्कआउट फक्त प्रोटीन घेतला पाहिजे, त्याच्याने मसल रिकव्हरी होते, मसल मास वाढतो आणि मसल स्ट्रेंथ पण वाढते. पण दॅट्स नॉट ट्रू. सायंटिफिकली किंवा रिसर्च वाईज जर आपण बघितलं गेलं
तर तुमच्या वर्कआउट नंतर तुम्हाला कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन दोन्ही गोष्टींची गरज असते, कारण की तुम्ही जे प्रोटीन घेतात, वेदर इट इज इन द फूड फॉर्म किंवा सप्लिमेंट फॉर्ममध्ये, त्या प्रोटीनला तुमच्या मसलमध्ये पुश करायसाठी कार्बोहायड्रेटची गरज पडते. Okay, so that's the reason why if there is no carbohydrate post your workout, your protein will be utilized only 20 to 30%, wherein if you have a carbohydrate with a protein post your workout, then at that point of time the muscle recovery is better, the muscle strength is better, even the muscle mass increases over a period of time. Okay, so like I said, post workout meal he within 30 minutes घेतलं पाहिजे, because that's what it's called as a window of opportunity. Basically तुमचे muscles they are starving for food. ओके, सो अर्धा तास वर्कआउट संपल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत तुमची पोस्ट वर्कआउट मील तुम्ही घेतली पाहिजे. काय करायला पाहिजे, कार्बोहायड्रेट प्रोटीन मील जसं मी सांगितलं तसं. त्याचे एक्झाम्पल्स आहे की तुम्ही एग पनीर किंवा स्प्राउट सँडविच करू शकतायत, बिकॉज ब्रेड इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट, वेअर इन एग पनीर अँड स्प्राउट्स इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. येस, डेफिनेटली ब्रेड जर तुम्ही घेणार असाल तर ट्राय अँड गेट दी व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, डोंट गो फॉर व्हाईट ब्रेड. ओके, किंवा तुम्ही ज्या लोकांना चॉकलेट आवडतं, माझे जेवढे पण किड ॲथलीट्स आहेत, छोटे ॲथलीट्स आहेत, तर आय जनरली गिव्ह देम चॉकलेट मिल्क. सो बट याच्यात पण एक गोष्ट आहे की तुम्ही डार्क चॉकलेट किंवा कोकोआ पावडर ॲड करा, ज्याच्यामध्ये मोर दॅन 60% ऑफ कोकोआ असेल. दिस इज अ ब्रिलियंट सोल्युशन फॉर युअर मसल सोअरनेस. जर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवसापर्यंत जर तुम्हाला पेन होत असेल मसलमध्ये आणि रिकव्हरी स्लो असेल, तर दिस वर्क्स एक्सिलेंट. किंवा तुम्ही दही, योगर्ट, बटरमिल्क हे सुद्धा ऑप्शन घेऊ शकतात विथ एनी ऑफ द फ्रूट. सो फ्रूट इज ऑल्सो अन इझी ऑप्शन, फ्रूट म्हणा किंवा ड्राय फ्रूट्स, दॅट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. पायनॅपल आणि पोमोग्रॅनेट आर ऑल्सो टू ब्रिलियंट फूड्स फॉर युअर मसल सोअरनेस. पायनॅपलमध्ये ब्रोमिलिन असतं, जे ॲक्टिव्ह कंपोनंट आहे ते, आणि दॅट इज बीन प्रूव्हन एफिशियंट फॉर युअर मसल सोअरनेस. इवन विथ पोमोग्रॅनेटमध्ये अँथोसायनिन्स असतं. पोमोग्रॅनेटमुळे इवन जो ब्लड फ्लो आहे तुमच्या मसल्सला पोस्ट वर्कआउट रिकव्हरीसाठी जो लागतो तो एन्हान्स करतो. इट इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो टू युअर मसल, and that's the reason why it is efficient when it comes to your muscle recovery. So that's about your pre, during and post workout. Most important thing which I am going to mention over here is, since we are in lockdown for these days, I don't know किती दिवस हे लॉकडाऊन राहणार आहे, पण ॲटलीस्ट दिवसातनं 2 ते 3 लिटर वॉटर प्या. ओके, याच्यामध्ये जर हे 2 ते 3 लिटरमध्ये इवन इफ जसं मी सांगितलं की चॉकलेट मिल्क आहे किंवा एखादी फ्रूट ज्यूस म्हणा किंवा लिंबू पाणी म्हणा और कोकम सरबत झालं, इवन इफ यू आर हॅव्हिंग दॅट इट्स कम्प्लिटली फाईन, बट ट्राय अँड ॲटलीस्ट हॅव 2 to 3 लिटर्स वॉटर पर डे. ओके, बिकॉज इंटर्नली जर तुम्हाला स्किन तुमची चांगली हवी असेल किंवा तुमची बॉडी किंवा तुमची ओव्हरऑल हेल्थ व्यवस्थित हवी असेल without any sort of a problem, then in that case you need to have this much at least consumption of water. Also water चं काम, एक महत्त्वाचं काम आहे ते म्हणजे की जे आपल्या बॉडीमध्ये वर्कआउटने म्हणा किंवा स्ट्रेसने म्हणा जे काही टॉक्सिन्स फॉर्म होतात, वॉटर बेसिकली हेल्प्स इन रिमूव्हिंग और एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स विच आर फॉर्म्ड इन द बॉडी. ओके, सो जेवढे टॉक्सिन्स कमी आपल्या बॉडीमध्ये तेवढी आपली इम्युनिटी चांगली राहते, आणि आजच्या काळात इम्युनिटी इज द हॉट टॉपिक. ओके, सो जेवढी तुमची बेटर इम्युनिटी तेवढं तुमचं जे फाईट बॅक मेकॅनिझम आहे दॅट विल बी मच बेटर. आणि द easiest thing what we can do is have at least better consumption of water throughout the day. Okay, and I think this is the last, yes, last but very important, आणि तुम्ही सगळे लोक you will agree with this thing. All right, 3S, I have named it as 3S. First is screen time, sleep and stress. Okay, so I know we are at home, there's not much to do, but it's very important for you to reduce or work on your screen time, because ultimately it is going to keep your mind alert for longer duration. Try and sleep at least at 10:30 or maximum by 11 o'clock. Do not sleep post 11 or post 12, and especially if you're sleeping that late,
प्लीज तुम्ही तुमचा फोन नका बघू किंवा ॲटलीस्ट सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स और एनिथिंग वॉट यू आर वॉचिंग. Try and probably meditate at night and relax your mind and then go off to sleep. बिकॉज जर तुमचं स्क्रीन टाईम दिवसेंदिवस वाढत आहे तर अल्टिमेटली तुमची झोप होणार नाही आणि प्लस तुमचे स्ट्रेस लेवल्स पण जास्त असतील. आणि जसं आपण पहिले जेवढ्या पण पहिल्या स्लाइड्स आपण डिस्कस केलेलं आहे की काय काय होऊ शकतं विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रेस और स्लीप. सो बेसिकली रिसर्च काय सांगतं की जर आपली झोप व्यवस्थित नसेल होणार किंवा नसेल झालेली तर तुमचं ॲपटाईट वाढतं आणि तुमचे कॅलरी इनटेक पण वाढतं. ओके, बिकॉज आपली बॉडी इज एबल टू मॅनेज द स्ट्रेस अँड इवन मॅनेज द स्लीप, राईट. आणि रात्रीची जी झोप आहे ती आपण दुपारी कंपन्सेट नाही करू शकत आहोत बिकॉज रात्रीची झोप असते. आणि ॲज पर योगिक सायन्स जे मी माझा रिसर्च पण केला होता त्याच्यावरती आणि आपला हा टॉपिकसुद्धा ऑल टुगेदर जे आपण वर्कशॉप करतो इट्स ऑल अबाउट योगिक सायन्स. ॲज पर योगा जर तुम्ही रात्री 12 ते 3च्या मध्ये जेव्हा तुम्ही झोपतात, if you are getting a sound sleep between 12 to 3 a.m. in the morning, your body basically is working uh, and is working to its most potential to recover from the entire day stress. Okay, तुमच्या बॉडीमधले हॉर्मोन्स, एन्झाईम्स, एव्हरी ऑर्गन इज वर्किंग अँड इवन एव्हरी सेल इज वर्किंग फॉर यू टू रिकवर. ओके, एक फक्त तुम्हाला टास्क आहे, तुम्ही फक्त ऑब्झर्व करा तुमच्या बॉडीला की जेव्हा तुम्ही रात्री व्यवस्थित नाही झोपत तेव्हा नेक्स्ट डे तुम्हाला असं डेफिनेटली एनर्जेटिक फील नाही होत, फ्रेश फील नाही होत, एनर्जी लेवल्स कमी असतात किंवा काही करायची इच्छा नाही होत. आणि यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर अनहेल्दी फूड्स, म्हणजे स्वीट्स खायची इच्छा होते किंवा चीज काहीतरी चीज रिलेटेड फूड खायची इच्छा होते. दॅट्स बिकॉज युअर ब्रेन नीड्स अ कम्पन्सेशन, राईट. सो त्यामुळे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू टू रिड्यूस द स्क्रीन टाईम. रात्री एक डेडलाईन ठेवा स्वतःसाठी की बाय 10 o'clock or by 12 o'clock आय विल बी अस्लीप. ओके, आणि त्याच्यानंतर डोंट चेक युअर फोन नो मॅटर वॉट काइंड ऑफ इमर्जन्सी इट इज. ओके, अँड सेकंड थिंग इज वर्क ऑन युअर स्लीप. ओके, जर तुम्हाला साऊंड स्लीप नसेल होत किंवा रात्री जर लवकर झोप नसेल येत तर ट्राय अँड हॅव 1 glass ऑफ मिल्क विथ टर्मरिक अँड पेपर. नॉर्मल जे आपण हळद दूध जे म्हणतो तर ते रात्री झोपायच्या पहिले घ्या, त्याच्याने तुमची झोप व्यवस्थित होईल, तुमची रात्रभर दिवसभराची जे काही स्ट्रेस झाला आहे त्याची रिकव्हरी व्यवस्थित होईल. और एल्स यू कॅन हॅव वॉलनट. वॉलनटसुद्धा तुमचं सेरोटोनिन लेवल जो स्लीप हॉर्मोन आहे तो वाढवतो, त्याच्यामुळे यू गेट स्लीप. सो 2 halves ऑफ वॉलनट्स किंवा दोन जे ब्रेन साईज पोर्शन असतात ते तुम्ही रात्री घेऊ शकतात. इफ यू लव चॉकलेट और डार्क चॉकलेट यू कॅन डेफिनेटली हॅव डार्क चॉकलेट बिफोर गोइंग टू स्लीप बिकॉज इवन दॅट हेल्प्स इन calming your stress or calming your mind. Also एक टी मिळते कॅमोमाइल टी म्हणून. इट्स बेसिकली अ फ्लावर दॅट हेल्प्स अ लॉट टू रिलीव युअर स्ट्रेस and it has been proven if you have chamomile tea at bedtime it works on your neurons and it works on your nerve muscles to basically get you relaxed and give you good sleep. Okay, so these are some of the options which you can definitely try at night and try and avoid them. Stress is something, yes, definitely आपण ते avoid नाही करू शकत आहोत because there's so many things happening every day. The coronavirus numbers are going up and we are just afraid that how will we survive or even how will we go through this phase. But try and surround yourself with positive people, try and listen to something, try and learn something which is going to basically keep your spirit high. And also do not stress about it because things sometimes are not in our hand, and this is basically a way that our environment is telling us to give some time to heal and even to give some time to ourselves. So this is the best time when we can utilize to know that what kind of food is good for me and what kind of food is bad for me. So if you are eating something, try and analyze, try and see what kind of effect it has. For example, when I am a person who is sensitive to wheat, गव्हाची sensitive आहे मला wheat or wheat products. So when I eat wheat I get indigestion, my stomach starts acting up. This has I have realized over a period of time. So that's how you can start and analyze every food that you're eating and see small changes that your body is trying to show you with regards to any particular food. जसं मी सांगितलं की वॉलनटने रात्री झोप येते व्यवस्थित अक्रोड खाल्ल्याने. Try and see whether it works for you or not.
राईट. बिकॉज जर तुम्ही ह्या 4 गोष्टी किंवा ह्या 3 गोष्टी जर तुम्ही कंट्रोल नाही करू शकले, तर ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम अल्टिमेटली युअर बॉडी विल हॅव टू सफर विथ द कॉन्सिक्वेन्सेस. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्ही जर तुमचं स्लीप टाईम जर कमी असेल किंवा तुमचं स्क्रीन टाईम जास्त असेल किंवा स्ट्रेस लेवल जास्त असतील, तर अल्टिमेटली तुमच्या बॉडीला हील करायला और रिकवर करायला जास्त वेळ लागेल. राईट. सो जसं इथे ह्या पिक्चरमध्ये पण दाखवलेलं आहे की स्ट्रेस कॅन लीड टू पुअर इटिंग हॅबिट्स, म्हणजे तुम्ही ओव्हर ईट कराल किंवा अनहेल्दी फूड्स खाल. आणि काय होईल ना, मोस्टली जेव्हा तुम्हाला वाटतं की तुम्ही ओव्हर द बोर्ड जात आहेत किंवा जास्त खात आहेत किंवा अनहेल्दी खात आहेत, तेव्हा मग देन ती गिल्ट फिलिंग येते आणि देन यू स्टार्ट ट्राईंग न्यू फॅन्सी डाएट्स. ओके. जसं इंटरमिटंट फास्टिंग आहे किंवा किटो डाएट झालं किंवा डिटॉक्स डाएट झालं, बिकॉज यू वॉन्ट टू लूज दॅट वेट. बट दॅट्स नॉट द राईट वे. राईट. जर आपण स्टार्टिंगपासून, इफ युअर अन ॲथलीट, ट्राय अँड स्टार्ट इटिंग हेल्दी नाव ऑनवर्ड्स, बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे की माझ्या बॉडीची रिक्वायरमेंट ही आहे आणि त्यानुसार आय नीड टू ईट टू फ्युअल माय स्पोर्ट. राईट. सो बी aware of the screen time, be aware of your sleep, be aware of the stress levels, and try and take care of all these 3S which I mentioned, because this is the need of an hour. If you're not sleeping well, ultimately your body will have to suffer from the consequences. And then once you're back on the track, once you're back on the field for your sport, you will not be at your best. Okay. So it's very important for you to follow these 5 most important diet and nutrition formulas, which are very easy, which are very much in our control, and it is definitely in a healthy way. Okay. So that's about the 5 diet and nutrition formulas. I am going to, okay, last but not the least, this is all about my journey. These are my clients and I'm very proud about them. uh, Kanchan, in the second picture, she is a swimmer. She is I think in 2017 she won a gold medal at the Mexico World Championship. Ankur Dhama is a distance runner, long distance runner. He's an Arjuna awardee as well. Shivam is my champion. He's a cricketer and he is one of the next Virat Kohlis in the coming future. Then Imani to the down, she's another swimmer from Belgaum, and I've been seeing her diet since she was 9. Today she's 11, 12 years old, I would say. It's been 3 to 4 years of an incredible journey with her. That's me. I was awarded, like I said, most influential woman of Nasik in North Maharashtra. That's my client who did Ironman in Denmark, and he was doing Ironman or a triathlon event for almost 13 hours. So for those who don't know what Ironman is, so Ironman is a triathlon event in which you basically have to do 3 sports, which is swimming, cycling and running, and you have to do it back to back without stopping. And there is a deadline of 16 hours in which you have to complete it. There are certain distance for every sport, and my client completed it in almost 13 hours. And the best compliment what I've got from him till date is there was not even a single pain in his body when he completed that event after 13 hours. And I almost planned 16 hours of eating for him, which he can follow during his Ironman. And that's me with when I was running and I was participating in marathons. That's with one of the Nasik runners champion. So next we are gonna have quiz time. So I think we will, that's around 2 o'clock, which we are gonna reveal the questions. So if you want to get in touch with me, definitely you can go and check me out on my website, or you can email it to me. I'm also there on all social media. So if you have any questions, you want to know about anything with regards to nutrition or sports nutrition or even weight loss or clinical nutrition, you can definitely get in touch with me. Thank you so much. I hope it was a great and informative session for you all. Like I said, please be safe, please eat healthy, stay healthy, sleep well, and take care of your loved ones. Thank you.